যতনা হামবাय ini boro chung boro thonglai moni nahi muke hake bose bo কিছুদিন আগে थांनाय 22 তারিখ বিজেপি কার্যকারিণী বৈঠকও তিনি ত্রিপুরাनि मानगोनां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बिनि कर्मी नेतारनो एक निर्देश मत अब निर्देश के बोधे नराव तिनी मयो त्रेब महाराष्ट्र किशोरन महाराजा नाव ताहिदि बौ राजानि उपयुक्तया राजानि सम्मान मानि उपयुक्तयाखौ ताओ राजा करे गणतंत्र आबुदिखे करा निर्देश अब निर्देश बाय सिनि तिप्रासा जत जों खानांगे बकाव थाया थानि सानिए जोंरा चलायम आबनो सासेयार खान बे तिनिरो फायनाय सिनि प्रेस मीडिया नो फायनो हामबाय जेराव सिनि त्रिपुरा मथानि टाउन सिनि डिस्ट्रिक्ट नि तो ब्लॉक नि तो काजकोतर बामा दंफायो आं पा मोननाय फैयाबा आरो मे जों बारि खादु खनांगे कौथाया साख्राय माके बसे बुं जदि त्रिपुरा बासी हूँ तो हांखे बरो जाति उपजाति पाहाड़ी बांगाली कोनो फैक्टरिया कोनो कौया त्रिपुरा बासी जतनो सुंग राजा चासा फाइमोताव प्रदुत किशोरनि महाराज प्रदुत किशोरनि फा वीर विक्रम बिनि जरावो जों जत राजा हिमानो जत राजा हिमानो काजै बनताव ब्राव बनो चुंगलाय बनो राजा को मानि यार इनखेले बोलो चुंग मानि खाने मानि कौनो आवदि खेनो ताव चुंग दिके दिके बदिना प्रतिबाद मिছিল खाने कियो प्रेस मीट खाने कियो बो चुंग कोनो मते बो कौथायनो चुंग मानि लाया मानि फलामाया बारि दुखजनक जे तेल साफो बनो ताइजों आताम जिनि मन्त्रि चामसामो रुमान हरबनो तुये आबो से जिनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बनो नोटिफिकेशन जारी किया जे बुं ताहले रुमान स्क्रिप्ट बाया बांग्ला स्क्रिप्ट बाइसे मासानाय मासयनाय ओमफ्राय आबो देखे ताव बर' केहा गिबें सैथिनि दङ आबो जिनि छात्र संगठन থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী যারা লেখক যারা সাহিত্যিক কৌব্রু ককবরক একই পাশাপাশি যদিবা কৌব্রু এবং ককবরক পাশাপাশি উফোনো जों इचिलायो आबनो जों लिखित आकारे प्रुफिनिके जों रोमान स्क्रिप्ट से नायो आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनि तात्पर्यखौ दङ जों आबोदिखे मा कौथाय गोबां माके जों जारा साहित्य एकाडेमी पक्ष থেকে जों बारे बारे प्रेस मीट केहा जे एकमात्र ककबोरक एवं कौब्रुनो काम टेक साइरिनि सैथियो खाथियो के एकमात्र रोमान स्क्रिप्ट सारा लेउया आबो रोमान स्क्रिप्ट तिनि चुनो गुरुत्वरिया बराय हुद दाब्रम बाजेकाव विगत बामफ्राम सरकारखौ कि रोमान स्क्रिप्ट कि बांग्ला स्क्रिप्ट कि देवनागरी स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट नो तुई से थेला थेली जिनि नो भाषा नो स्क्रिप्ट नो उन्नति नाया तत्कालीन बामफ्राम सरकारखौ नाया ता बर्तमान बीजेपी सरकारखौ नाया अब क्लियर अब चुमसिया नाय आरो से ककबोरक दिवस पालन खालायो जों ताव पर्यन्त स्क्रिप्ट ठीक करेखौ जिनि ना बांग्ला बायदि सैनाय ना ककबोरक बायदि सैनाय ना केवबो देवनागरी अक्षर बायदि सैनाय अब ताव जरा कोनो सुनिर्दिष्ट जागा सफायनाया अब माने जों मिथिया नाय समस्त उपजाति अंशनि ककबोरक भाषाभाषी एवं विभिन्न दफारखौ जों गाव थाखा मावनाय जे जुने भाषानो उन्नति खेलांखेले निर्दिष्ट एक स्क्रिप्ट नौ जो निर्दिष्ट एक स्क्रिप्ट अब परीक्षा ताओ जों जरा
রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বড় চর্চা কে ভাইনের আবার রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রন্থ তো বই তিনি শুনের রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুয়েও হ্যাঁ ধর্মগ্রন্থ রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুয়েও বহুত ডেভেলপমেন্ট ও জায়গা আছে তা বর্তমান বিজেপি সরকার বনক্ষেত্রাও আরে লউয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইছে উনাই আবনে হয়ে তাও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও 3000 উপর KOKBOROK পরীক্ষা দিনে দো ক্যান্ডিডেট দো KOKBOROK বাই সইলে পরীক্ষা নিয়ে দো 3000 উপরে দাও আবো 3000 রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চর্চা খেয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পড়ে তা হঠাৎ ত্রিপুরা বাংলা মিডিয়াম বেশি নিয়া তার মানে চিনি ট্রাইবেল ন চিনি উপজাতি ন ভাষাফ ধ্বংস খেনাই ভাষা ধ্বংস খেয়া মানে জাতি ধ্বংস ভাষা সে করে ভাষানি পরিচয় করে আবার জাতি অস্তিত্ব পরিচয় করতে পরিষ্কার কবল আর আমি চৌ বনখ চুন ধিক্কার জানাইও যাতে করে চিনি মানগোনাं চিনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা যাতে করে বদেরও উন্নতি লামাও বেং টাউনথौ উন্নতি লামাও বেং উয়ে কাউ সাথে जों टिप्रासारो जों KOKBOROK बासिरो जों आंदोलन खेनाय जों आगे दं जों आगे दं आरो मिचों तैरि मावनाय संग्राम मा खेनाय संग्राम चिनि बिसकाव लामाव गोबां मा दङ आरो मे যতক্ষণ পর্যন্ত जों एकता हुया भाषा न सुमुनाय भाषा शिक्षा न सुमुनाय शिक्षा न सुमुइखे और कोनो राजनीति अधिकार फायाव थानाय और कोनो व्यवसायनि अधिकार फायाव थानाय और कोनो धर्मनि अधिकार फायाव थानाय तार माने अब गोटा त्रिपुरानि उपजातिरो KOKBOROK भाषा भाषीरो बज्रमातिया देवबर्मा हालाम मौसम रांखल বিভিন্ন জাতি 19টা দফা আবব্রনি ভাষা কই থাকতে আস্তে আস্তে ক্রিয়া আন্দোলনপ্রাও সামিল হমেওনা আবসে মাত্র একমাত্র বর্তমান সরকারনি উদ্দেশ্য আর আমি চুম্বন তিনিব প্রেস মিটও তংয়ে বো প্রেস মিট বন সিও তংদিন চুম্বন আওয়াজটি সাহা চুম্বন হামিয়া চুম্বন নাইসলে ও বদিমা কাউতে বিস্কাও दा फाइथौ जों बनो अनुरोध खायो आं गाव आं बनो long le Motha long le Bagra long le Dr. Manik sabu Bagra no hanam pinang kemo chung thabai kubai siling bo Manik sabu Bagra no Bagra ta hindi hiya hanam pinang kemo chung thabai kubai siling bo Tipra Motha long le Tipra Motha long le Tipra Motha long le Putra Santir Bazar Tipra Motha long le Bagra long le Bagra long le Bagra ke তিনি কাইসা তিনি 37 শান্তির বাজার সাউথ যে বিচন্দ্রমন টিপ্রা মথা পার্টি অফিস ডিভিশনাল পার্টি অফিস কাইসা তিনি সভা ও সভা তিনি খাদুম সভা গত 22 তারিখ যে ত্রিপুরানি বর্তমান সিএম যে মানিক সাহা যে বুবাগ্রা তাহন্দি হুমানি বাগৈ বচিনি শান্তির বাজার চুম্ভ কেহা খাদুম কেহা সভা সভা বচিনি সভাপতি হুয়ে ফাইহা চিনি প্রাক্তন এক্স মিনিস্টার সম্মানিত মনীন্দ্র রিয়াং মহোদয় বনি পরে চিনি সাউথ যিনি সাবরুম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট যে প্রেসিডেন্ট তিনি স্যার পরিমল রিয়াং বনি পরে চং তিনি ফাইমা জোনাল চেয়ারম্যান সাউথ তিনি রঞ্জিত সাব জোনাল চেয়ারম্যান রঞ্জিত রিয়াং বনি পরে তিনি সিনিয়র
যে চুন লগে তৈ তুনাই যিনি এক্স যিনি স্যার বলেন্দ্র রিয়াং মহোদয় বনি পরে চিং মে ফেয়া র চিনি প্রাক্তন যিনি চুন তৈদুল তুনাই স্যার যিনি থৈয়ারাই রিয়াং এরপরে চুং র ফাই মে ফেয়া যিনি চাম চুন লগে তৈ তুনাই যে চিনি মনোরঞ্জন রিয়াং ইনকে চিনি বিভিন্ন চিনি হুগ্রারাও চুং ন তৈদুলিয়ে চিনি ত্রিপুরা মথা চুং যে হামিয়া একজন মুখ্যমন্ত্রী যে রাজানো রাজা হি তাহিদে হিমনি কাউ চুং বেলাইখেন খা দুহা আবম্ব এ চুংভ যে বদিংখে সং রাজা যিনি 186 জন রাজা চলে তুমনো সে বুং রাজানো স্নিয়াং তো হাইসিকে চুঙো নাই নাই যে খা তুনাই রক নাই তুনাই রক যিনি ত্রিপুরা রাজানো সে রাজা তাহিদে হিং তুংকে ব বেলাইখেন খা দুখন আনমানি কাউসে যে বর্তমান সিএম যে মানিক সাহা বুংলে চুং নাইগারি বডেনমা সিএম বডেনমা মুখ্যমন্ত্রী যুগত উনাই দে কি উইয়া চুং নাই দে বং একজন ত্রিপুরা বাসিয়া ইয়েন যিনি সাউসাউনো চিন্তা খেপাই নাই রে বং একজন বাংলাদেশি নি উনকে চুং ত্রিপুরানি সম্বন্ধে বং সামাইয়া উনাই ইনকে বুং চুং বুনো অযুগ হিমায়ো বং সিএম চাত মানে কোনো ত্রিপুরা রাজ্য অযুগ ক্রয় যে রাজানি সংচুনি রাজানি বংশ রাজানি অধিকার রাজানি যিনি ত্রিপুরানি রাজা ব ঐতিহাসিক লেখা তো আর এমনি চুং তিনি শান্তির বাজার 36 যে বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কিয়া খাদ মকাও আর এমনি আং চিনে যে ইয়াফাই রিফিনাই চিনি সম্মানিত এক্স মিনিস্টার যে মনীন্দ্র রিয়াং মহোদয় বনি ব্যাপার বনি খাদ কাউ থাইনি সাক নারী তো ইয়াं বুনো ইয়াফাই যতনা হামবাই সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে 37 শান্তিবাজার কেন্দ্রের টিপ্রা মথা সংগঠনের ব্লক কমিটির উদ্যোগে আমরা প্রেস মিট করতে যাচ্ছি। তার একমাত্র কারণ আজকে আমরা কোথায় আছি আমাদের বলার কোনো কিছু নেই। আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবার বোঝা উচিত, সবার জানা উচিত, যাতে আজকের এই ধিক্কার মিছিল, আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে যেভাবেই পারেন আমাদের সোচ্চার হওয়া দরকার আছে। নচেত এই ভারতবর্ষের মানচিত্রে এক খুঁড়ে ত্রিপুরা, পার্বতী ত্রিপুরা স্থান। এই পার্বতী ত্রিপুরার লাখ কয়েক জনজাতি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ শোষিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত সমস্ত কিছু বিষয় নিয়ে আজকের এই যে ত্রিপুরা মথা সংগঠিত হয়েছে, সংগঠিত হওয়ার পরেই আমাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদের জাতি গোষ্ঠীকে সাজিয়ে নতুনভাবে, নতুন উদ্দীপনায় অন্তত মানুষের জায়গায় এবং সেরকমভাবে বর্জতিতভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক কুমার, ওনার নেতৃত্বে ছাড়া ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠী বাঁচা থাকার অবলম্বন থেকে অনেক কিছু আমরা হারিয়ে যাচ্ছি এবং আগামী দিনে কি হবে এবং আগামী দিনে আমরা কি পাবো সেই ধরনের চেষ্টা এবং সেভাবে যাতে আমরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেখান থেকেই এই আন্দোলন। যে যাই কিছু বলুক, যেই উজ্জ্বল নক্ষত্র
এবং বিভিন্নভাবেই আজকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে একটা চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য ব্যক্তিগত কোনো সমস্যার জন্য নয়, ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভের জন্য নয়, ব্যক্তিগত কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্য নয়, সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে অন্তত বাঁচার মতন যাতে বাঁচতে পারে, তাদের বাঁচার অধিকার, চলার অধিকার, কথা বলার অধিকার থেকে যাতে অন্তত বঞ্চিত না হয়, সেদিকে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আমাদের অনেক কিছু পাওনা আছে, সেটা আমরা তিলে তিলে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এই বর্তমান যে সরকার আছেন, যে সরকারের যে আজকে প্রশাসনিক লেভেলে যে অবস্থায় চলছে, এখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। কারণ যদি গণতন্ত্র যদি থাকতো, তাইলে এই জনজাতি গোষ্ঠীর এই শত শত বছরের যে বিভিন্ন রকম শোষিত বঞ্চিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের যে দাবি দেওয়া, সেখান থেকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম করে বিশ্রীভাবে যে বিভিন্ন রকম ব্যবহার, এটা কোনোদিন সমীচীন নয়। এই কারণে আমরা বলতে বাধ্য হয়েছি। অনেক কিছু বিষয় আছে, আজকে এই প্রেস মিটে সমস্ত কিছু বিষয় আমরা তুলে ধরতে পারছি না শর্ট টার্মের মধ্যে। যে মানুষের যদি গণতান্ত্রিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, বেঁচে থাকার যে অধিকার, ডাক্তার আম্বেদকর, বাবা আম্বেদকর, উনি যে সংবিধান রচিত হয়েছে, সেই সংবিধানে অনেক কিছুই আছে এবং সেখান থেকে আমাদের বিচ্যুতি, আমরা কোনো কিছুই পাইনি, আমাদের কোনো অধিকারই পাইনি। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের বাঁচার জন্য এখনও কিন্তু সেইভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। পাওয়া তো অনেক দূরের কথা, সময় লাগবে এবং সেটার জন্য আমাদের ধৈর্য দেওয়া দরকার আছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাধারা করে এই জনজাতি গোষ্ঠীর এখন যার নেতৃত্বে আজকে এই ত্রিপুরা মথা, কিন্তু এটা সফল অবশ্যই হবে, যে যাই কিছু বলো। একটা দুঃখের বিষয়, আমাদের ত্রিপুরা মথার থেকে অনেক কিছু যে আমরা যে আশা করেছিলাম যে আমাদের বৌবাগরার আইডিওলজি ছাড়া কোনো কিছু নয়, এটাই আমাদের বাঁচার একটা রাস্তায়, সেটাই আমাদেরকে উদ্ধার করবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের সেখানে তারা পথ দেখাবে, এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা ছিল। কিন্তু সেখান থেকে কিছু কিছু যুবক, কিছু কিছু প্রাপ্তবয়স্ক বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রকম ভাষায় কথা বলছেন এবং সেগুলি ঠিক নয়। আমাদের ধৈর্য ধরা দরকার আছে। যে কোনো বিষয় পেতে গেলে আমাদের সেই ধরনের চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যাওয়া দরকার আছে, কিন্তু সেখান থেকে আমরা একটু দূরে সরে যাচ্ছি। এটা দুঃখজনক ব্যাপার। এই আমাদের বৌবাগরাকে যে ত্রিপুরা সরকারের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা যে কটূক্তি করেছে, ত্রিপুরাতে কোনো মহারাজ নেই, প্রদ্যুৎকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বিভিন্ন রকম আমাদের বৌবাগরাকে বিভিন্নভাবে যাতে মহারাজ রূপে না দেখেন, সেই ধরনের কথা উনি তুলেছিলেন। এটা খুব অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ওনারা না ভাবতে পারেন, আমরা যারা জনজাতি হিসেবে আমাদের ভাবা দরকার আছে, আমরা অবশ্যই ভাববো, ওনারা না ভাবতে পারেন। এই হেন উক্তি, এই হেন ভাষা যাতে প্রত্যাহার করে নেন এবং সেভাবেই আমরা এই আন্দোলনের আগে যেভাবে পেয়েছি আমাদের বৌবাগরাকে, এখনও সেইভাবে সমস্ত কিছু এই প্রশাসনের বিভিন্ন রকম আবর্জনার থেকে মুক্ত করে, বিভিন্ন সমালোচনার থেকে মুক্ত করে, যাতে সুন্দরভাবে আমরা যে কোনো একটা সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারি। আরেকটা বিষয় হলো আমাদের ভাষা নিয়ে এই রোমান স্ক্রিপ্ট
হবে কি বাংলায় হবে কি ইংরেজি হবে নাকি হিন্দিতে হবে। আমরা যারা KOKBOROK ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আমরা কি কোন স্ক্রিপ্টে লিখবো এবং কোন স্ক্রিপ্টে আমাদের লেখাপড়া হবে সেটা আমাদের ব্যাপার। সেটাতে অন্যায়ভাবে ইন্টারফেয়ার করা হয়েছে। আজ অবধি সেটা পুরো ব্যবস্থাপনা আমরা দেখছি না। এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকের যে প্রেস মিট, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ৩৭ শান্তি বাজারের জন্য। এবং এইখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকার থেকে আসার কথা থাকলেও কিন্তু অনেকে এই সময়ের মধ্যে সবাই উপস্থিত হতে পারেনি। এবং যাতে আমাদের এই আজকে এই প্রেস মিট ভাষা এবং বর্তমানে যে প্রশাসনের যে মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের মহারাজের উপরে যে অশ্রদ্ধাভাবে বিভিন্ন রকমভাবে যে কথাগুলি বলেছেন সেটা আমরা ধিক্কার জানাই, যাতে সংশোধন করে নেওয়া হয়। এটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। তার জন্যই আজকে প্রেস মিট এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বিভিন্নভাবে যারা যেভাবে আছেন সেভাবে যাতে আমরা নতুনভাবে নতুন পরিকল্পনায় নতুন দিশা নিয়ে যাতে এই ত্রিপুরা মথাকে আরও সম্প্রসারণ করতে পারি, এই কথাগুলি রেখেই এই কথাগুলি অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্তি রেখা টানছি। স্যার আরেকটা প্রশ্ন বলছিলাম, রাজভবনে মহারাজাকে যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন? সেখানে আমরা তো এই বাসার জন্যই বিশেষ করে এখানে আমরা পত্রিকায় বিভিন্ন রকম সংবাদ মাধ্যম থেকে কিছু কিছু খবর পেয়েছি যে এডিসির তরফ থেকে যেসব বিভিন্ন রকম নিজেদের পাওনা অর্থকরীর জন্য যেসব বিল দেওয়া হতো সেই বিলগুলি পাস করা হয়নি। এবং তার সঙ্গে যে রোমান স্ক্রিপ্টে যে KOKBOROK রোমান স্ক্রিপ্টে হবে তার বিরুদ্ধে এটা যাতে হয়, সেটা যাতে আমরা সেরকমভাবে যে গভর্নরের কাছে লিখিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সেখানে জানান দেওয়ার জন্য আমাদের বৌবাগরা নির্বাচিত সদস্য যারা আছেন, MLA আছেন, এক্সিকিউটিভ আছেন, সবাইকে নিয়ে গিয়েছেন। দুঃখের বিষয় সেখানে ওনাদেরকে কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আমরা যারা জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে যারা আছি এবং সেখানে বাড়িতে একজন যে কোনো পরিবারে যে কোনো একজন লোক গেলে পরে তাদেরকে আদর সমাদর আমরা যেভাবে করতে পারি সেটা পর্যন্ত করা হয় না। জল পর্যন্ত তাদেরকে পান করার সুযোগটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই ধরনের একটা যে তৌগলুকি বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত। তারপরে শুনেছি কি যে রাজ্যপাল অসুস্থর মধ্যেই নাকি আমাদের মহারাজ সেখানে এই ডেপুটেশনে গেছেন, অর্থাৎ অসুস্থতার জন্যই উনি সেখানে আসতে পারেন নাই। এটা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা সেটা আমাদেরকে এটা বলা এখানে সম্ভব নয়। এবং এর মধ্যেও আমরা সাংঘাতিকভাবে আমরা টিপ্রাসা যারা আছি আমাদের তারা নির্বাচিত সদস্য, তারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে যে সম্মান যে দেওয়া হয়নি, তাহলে আমাদের ভিতরে কি থাকবে? আমরা জনসাধারণ যারা আছি, সাধারণ ভোটার যারা আছি, আমাদের উপর কি বিচার চলবে সেখান থেকেই অনুভব। আমি এটাই আপনাদের সামনে এ কথাগুলি রাখছি।